салом алейкум бинандагони гиромӣ. برنامه اطلاعاتی اخبار با مهمترین خبرگزاری‌های تازه که همکاران ما آماده نمودند مستقیما منظورتان می‌نماییم. در استودیو با شما همرازی عبدالمجید و نرگس شریفزاده. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، президент ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи фирдавсӣ дар рӯзи таҷлили 28-солагии таъсисёбии қошинҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази таълимии пойтахти қошинҳои сарҳадӣ ташриф оварда машқгоҳи таълимии тирандозиро ба истифода супориданд. Дар машқгоҳи мазкур асосан афсарон ба сарбозон истифодаи дурусти силоҳи гуногуни оташфишон ва нозукиҳои тирпарониро меомӯзонанд. Гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. 28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи фирдавсӣ дар рӯзи таҷлили 28-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ ташриф оварданд. мавриди зикр аст ки маркази таълимии пойтахт барои омодасозии мутахассисони хурди ҳайати сарбозону сержантон ва бозомӯзии ҳайати шахсӣ ва сатҳи роҳбарии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази таълимии пойтахт машқгоҳи таълимии тирандозиро ба истифода супориданд. дар машқгоҳи мазкур асосан афсарон ба сарбозон истифодаи дурусти силоҳи гуногуни оташфишон ва нозукиҳои тирандозиро меомӯзонанд. ҳамзамон ин машқгоҳ барои такмили ихтисос ва малакаи касбии афсарон пешбинӣ шудааст. зимни шиносоии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шароити фароҳамшуда дар ин таълимгоҳи низомӣ баҳои баланд дода барои боз ҳам такмилу тақвият додани маҳорату малакаи касбии хизматчони ҳарбӣ хусусан ба афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ тавсияҳои судманд доданд. дар ҳудуди маркази таълимии пойтахт пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди ошхона ва хобгоҳи сарбозон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки иншооти нав аз тарафи соҳибкори ватанӣ вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил маҳмудҷон муродов мутобиқ ба талаботи муосир сохта мешавад. аз рӯи лоиҳа ошхона барои 1000 ҷойи нишаст ва хобгоҳ барои 1000 нафар пешбинӣ шудааст. дар таҳхонаи бино толори варзишӣ бо тамоми таҷҳизоти машқу тамрин бунёд карда мешавад. ошхона дар ошёнаи аввали бино ҷойгир шуда дорои ҳуҷраҳои алоҳидаи пухтупаз, сехи нонпазӣ, анбори нигаҳдории маҳсулоти ғизоӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. хобгоҳ бошад дар ошёнаҳои дуюм, сеюм ва чоруми бино ҷойгир мешавад ки дар маҷмӯъ масоҳати умумии зери сохтмон 1800 метри мураббаъ ва иншоот бошад 9000 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар бинои ошхона ва хобгоҳ лифти замонавӣ насб шуда долонҳои барҳаво, ҳуҷраҳои корӣ барои афсарон, нуқтаҳои нигаҳдории силоҳ, ҳуҷраҳои маишиву фароғатӣ ва ёрирасон сохта мешаванд. муҳлати сохтмон 2 сол буда дар раванди корҳои бунёдӣ аз масъулияи хушсифати сохтмонӣ истифода мегардад. таъкид шуд ки дар корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби бригадаи сохтмонии қушунҳои сарҳадӣ низ бинокорон ҷалб хоҳанд шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулон барои босифат ба иҷро расонидани корҳои сохтмонӣ ва дар фурсати муайяншуда ба истифода додани иншооти мазкур дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ки аз ҳисоби хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешавад дидан карданд. дар намоиш номгӯи зиёди сабзавоту полезӣ, меваҷот, ғалладона ва хушкмеваҳо муаррифӣ гардид. ба иттилои масъулон бо мақсади ғанӣ гардонидани дастархони сарбозон бо маҳсулоти кишоварзӣ ва гӯшту шир дар назди раёсати ақибгоҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон шуъбаи хоҷагии ёрирасон ташкил шудааст ки ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадиро
با محصولات تر و تازه طبیعی تأمین می‌نماید. طبق دورنما سال 2022 در خواجگی‌های یاریرسانی قشون‌های سرحدی در 465 گکتار کشتی محصولات کشاورزی به نقشه گرفته شده است. از جمله در 194.5 گکتار کشتی بهاری، در 73 گکتار کشتی تکراری و در 193 گکتار کشتی تیرماهی گذرانده می‌شود. محصولات کشاورزی استحصال شده به ساختار و واحدهای این نهاد قدرتی مملکت دسترس می‌گردد. در برابر باغ‌های موجوده، بنیاد باغ‌های نو نیز ادامه دارد. پرورش چارواهای خرد و کلان و پرنده نیز در خواجگی‌های یاریرسانی قشون‌های سرحدی به راه مانده شده همساله سرشمار آن افزایش می‌یابد. سرور دولت محترم امام علی رحمان راهبریت قشون‌های سرحدی را برای استفاده با ثمر هر قطعه زمین که در اختیار خواجگی‌های یاریرسان است هدایت کردند. دستور داده شد که کشت و پرورش محصولات کشاورزی از لحاظ اکولوژی تازه بیشتر کرده شده، قسمی از آن برای موسم تیرماه و زمستان ذخیره کرده شود. به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی از روی 19 اختصاص کادرهای نظامی از جمله مینه‌جویان، علاقچیان، کینولوگ‌ها، راننده‌ها، نانپزها، دستوردهندگان طبی و تیراندازان از حساب سربازان نودعوت آماده کرده شده برای ادامه خدمت به قسم‌های حربی سرحدی فرستاده می‌شوند با مقصد در سطح ضروری به راه ماندن درس‌های نظریوی و عملی در مرکز شرایط ضروری مهیا گردیده است. روند آموزش در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر تعلیمی به راه مانده شده به کادرهای جوان دانش‌های زمان معاصر در سطح بلند آموزانده می‌شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نقطه فرماندهی از نمایش تکنیکای حربی، مشق‌های تعلیمی و تاکتیکی و آماده‌باشی جنگی افسران و سربازان تاجیک بازدید کردند. در میدان تاکتیکی در 13 نقطه برنامه‌های تعلیمی با جلب هیئت شخصی، تکنیکا و تجهیزات ضروری و سگ‌های خدمتی به راه مانده می‌شود. در نمایش آمادگی جنگی سرحدبانان، عملیات دستگیرنمایی و یا بی‌ضررگردانی سرحدشکن قاچاقبر نمایش داده شد. باید گفت که آماده‌سازی سگ‌های خدمتی و کینولوگ‌ها از جمله اختصاص‌هایی میباشد که در مرکز تعلیمی تیار کرده می‌شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با هیئت راهبری و فرماندهی ساختارهای قدرتی مملکت دایر به تربیت کادرهای بلند اختصاص نظامی و صیقل دادن تجربه افسران و سربازان سپارش‌های مشخص دادند. با تاکید پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، قشون‌های سرحدی تاجیکستان در شرایط بساط سنگین سال‌های اول استقلال دولتی کشور به زمینه مادی و تکنیکی تأسیس یافت. با دستگیری و توجه پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امام علی رحمان، زمینه مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی مکمل شده روز تا روز فعالیت خدمتی و شرایط معیشی افسران و پراپرشیک‌ها و سربازان که شب و روزی خط مرز دولتی را حمایت می‌نمایند خوبتر و بهتر می‌گردد. این است که امروز قشون‌های سرحدی همچون تکیه‌گاهی با اعتماد دولت تشکل یافته در صف پیش حمایت صلح و ثبات سرتاسری، مبارزه بر ضد قاچاقبران، پیشگیری عبور خط سرحدی دولتی و دیگر عامل‌های خلل‌دار کننده آرامی کشور قرار دارد. با در نظر داشت فراهم نمودن شرایط مساعد خدمتی و معیشی، مرزبانان متین اراده تاجیک نیرو و توان تازه گرفته در تامین امنیت آسایشتگی جامعه در خط مرز دولتی با هوشیاری و زیرکی ادای خدمت می‌نمایند. باید گفت که از سال 2005 این جانب مسئولیت حفظ سرحد دولتی بر ذمه قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان واگذار شده است و مسئولیت هیئت شخصی قشون‌های سرحدی همچون حامیان دلیر و شجاع مرز و بوم وطن اجدادی به مراتب بیشتر گردید. امروزها در جزء تام‌های قشون‌های سرحدی در برابر مردان، زنان و بانوان صادقانه و صافدلانه فعالیت باثمر دارند که این نمونه بلند شجاعت و شرفمندی و ننگ و ناموس وطنداری میباشد. در حدود مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی مرحله به مرحله بنا و انشاءات صحوی ساخته به استفاده داده شده برای افسران و سربازان شرایط ارزنده خدمتی و معیشی فراهم می‌گردد. یادآور می‌شویم که سال‌های 2017، 2019 و 2020 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تشریف آورده یک قطار انشاءات نو را مورد استفاده قرار دادند که برای بهتر نمودن شرایط معیشی و خدمتی افسران و سربازان پیش بینی گردیده است. از جمله در مرکز تعلیمی پایتخت بناهای نو و معاصر تعلیمی، کاخ شرف، کارگاه دوزندگی، تعلیمگاه رادیوتکنیکی اداره کنی سرحد،
تالار ورزشی، فرمای پرنده‌پروری و دیگر انشاط صحوی با طرح معاصر بنیاد شده است. خصوصا در بینای تعلیمی که دارای 20 صنفخانه برهوای درسی میباشد، متخصصان ساحه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته به کورسانتان و دیگر شنوندگان در برابر آموزش برنامه‌های تعلیمی حربی، زبان‌های خارجی از جمله روسی، انگلیسی و چینی را می‌آموزانند. تمام انشاءات مرکز تعلیمی در اساس دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت بلند برداشتن سویه دانش و ملکه، آمادگی حربی، روحیه سربازی و حس خودشناسی و وطنپرستی محافظان سرحد بنیاد گردیده با معاصرترین تجهیزات تعلیمی و خدمت مرزبانی تامین می‌باشند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ бахшида ба рӯзи сарҳадбонон иброз доштанд ки нерӯҳои марзбони тоҷикистон ки зодаи даврони истиқлоли кишварамон мебошанд ҳамчун сипари боэътимоди давлатдории навини тоҷикон яке аз рукунҳои муҳимтарини қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба ҳисоб мераванд. қушунҳои сарҳадии мо ҳоло ба як сохтори аз лиҳози техникӣ муҷаҳҳазу муосир ва сипари боэътимоди ҳифзи марзу буми мамлакат табдил ёфтанд ва яке аз дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолии тоҷикистон ба шумор мераванд. Парад! Изо! Таваҷҷӯҳ! Бабой! Muhtaram asosguzori sulh vahdati milli, peshvoyi millat, prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, sarfarmondehi oli quvvahoyi musallahi Cumhuriyet Tojikiston, hay'ati shaxsi qo'shinhoyi sarhadi Qo'mitai Davlati Amniyati Milli Cumhuriyet Tojikiston baxshida ba tajlili 28-min solgardi ta'sisyobi qo'shinhoyi sarhadi Safarostan, Movini yakumi farmonde, Sardori Sarsitod, General Mayor Rajabzoda. Salom rafiqon sarhadbonon. Shuma ra ba munosibati 28-min solgardi ta'sisyobi qo'shinhoyi sarhadi Cumhuriyet Tojikiston tabrik megӯям. رفیقان گنرال‌ها، افسران، پراپورشکان و سربازان قشون‌های سرحدی حاضرین گرامی، همه شما فرزندان دلیر و شجاع وطن محبوبمان را به افتخار 28 سالگی تأسیس یابی قشون‌های
سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و روز سرحدبانان تاجیک صمیمانه تبریک میگویم. نیروهای مزبان تاجیکستان که زاده دوران استقلال کشورمان می باشند، همچون سپر با اعتماد دولتداری نوین تاجیکان یکی از رکنهای مهمترین قواهای مسلح مملکت به حساب می روند. ما امروز افتخار می کنیم که سرحدبانان ما مرز و بوم سرزمین اجدادی یعنی امنیت و ثبات دولت و آرامی و آسایش جامعه را با حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی تامین کرده ایستادند. باید گفت که نیروهای پاکستان در دوره نهایت سخت و سنگین آغاز استقلال دولتی یعنی در زمان جنگ تحمیلی شهروندی، همچنین در شرایط بسیار مشکل اقتصادی و مالیوی کشوری تازه استقلال ما تأسیس داده شدند. واقعا در آغاز سالهای 90 عصر گذشته در سطح نااستوار قرار داشتن حمایه سرحد دولتی یک علت سرزدن جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. دشمنان ملت تاجیک و دولت تاجیکان با استفاده از چنین وضع نابسامان به قلمرو کشور ما با راه قاچاق، سلاح و مهمات جنگی، مواد مخدر و ادبیات اکستریمیستی وارد نموده با پشتیبانی مادی و معنوی خواجگان خارجی خود و دستگیری گروه های متشکل جنایتکار تاجیکستان را به گرداب جنگ دهشتناک شهروندی گرفتار کردند که برای ساکنان مملکت فاجعه بزرگ گردید. زیرا چنین حالت وزنین می توانست باعث پراکنده گردیدن ملت و از خریطه سیاسی جهان نیست شدن دولت جوان ما گردد. در چنین شرایط حساس و خطرناک با سعی و تلاش فرزندان صادق و آگاه وطن ماه نوامبر سال 1992 اجلاس تاریخی 16 شورای عالی دعوت و برگزار گردید. در همان اجلاس تقدیرساز که امسال از برگزاری آن 30 سال سپری می شود، 18 دکمبر سال 1992 در ساختار کمیته دولتی امنیت ملی بریگاد مخصوصی مرزبانی تشکیل گردید و 28 دکمبر همان سال با قرار ریاست شورای عالی بریگاد مذکور به ریاست حفظ سرحد دولتی تبدیل داده شد. با مقصد تامین نمودن نظارت سرحد دولتی و پیشگیری کردن وارد شوی عنصرهای تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر ما 28 می سال 1994 در ساختار مقامات امنیت کشور قشون‌های سرحدی را تأسیس داده این صحنه تاریخی را روز سرحدبانان اعلان نمودیم. در مدت بیشتر سال سپری شده حکومت مملکت با وجود تمام مشکلاتی که خصوصاً سالهای اول تأسیس یابی این نهاد مهم نظامی وجود داشتند به خاطر تأمینات مادی و تکنیکی و فراهم آوردن شرایط معاصر انفراستراکچوری برای قشون‌های سرحدی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمود. قشون‌های سرحدی ما حالا با یک ساختار از لحاظ تکنیکی مجهز معاصر و سپری با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافتند و یکی از دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به شمار می روند. از روزهای نخستین تأسیس یابی خود قشون‌های سرحدی
یکجا با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در جاده برقرارسازی ساخت کلیسانی، حفظ آرامی و امنیت جامعه و دولت سهمی بسا نظررس و تاریخی گذاشتند. مخصوص تاکید می‌نمایم که سرحدبانان ما حفظ مرز دولتی را با کشورهای همسایه و پیشگیری نمودن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایتکاری‌ها را در شرایط بسیار مشکل و وضع نهایت حساس منطقه و جهان تأمین می‌کنند. مشکلات حفظ سرحد طولانی بین تاجیکستان و افغانستان که برای کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و دولت‌های اتحاد اروپا نقش منطقه بوفری را دارد، گواهی روشنی اهمیت خاصه قشون‌های سرحدی تاجیکستانی صاحب استقلال میباشد. یعنی طی 28 سال سرحدبانان ما برابر حفظ مرزهای تاجیکستان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و اتحاد اروپا را از خطر و تهدیدهای جهان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی و فرامرزی حمایت کرده ایستادند. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله، دولت و حکومت مملکت از آغاز تأسیس یابی قشون‌های سرحدی تا به امروز در سمت فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیار حقوقی، اساسهای ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکامل ساختار اداره کنی جزء تامهای سرحدبانی، بنیاد از نوسازی و مجهزگردانی انفراساختار سرحدی، اینچنین تعلیم و تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. حالا اقتدار مدافعی جزء تامهای قشون‌های سرحدی از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب تخصصی حربی و تکنیک و تجهیزات حربی خیلی مستحکم گردیده است. لیکن باز در آینده مستحکم کردن مانده کار. در دوران صاحب استقلالی کشور جهت پرزور نمودن حفظ سرحدی دولتی، ده‌ها ریاست و اطردهای سرحدی و تعیینات مخصوص، مؤسسه‌های تحصیلات کسبی مرزبانی، مرکزهای تعلیمی، صدها دیدبانگاه‌های سرحدی و نقطه‌های نظارت سرحدی تأسیس و بنیاد کرده شدند. تنها در 3 سال اخیر ما تنها در سمت سرحد تاجیکستان و افغانستان بیش از 170 دیدبانگاه و پاس‌های سرحدی بنیاد کردیم و حالا ساختمان ده‌های دیگر رفته ایستاده است. در برابر این جهت مستحکم نمودن حمایت منطقه‌های آسیب پذیر سرحد دولتی در همکاری با دیگر ساختار و مقامات صدها پاسگاه‌های علاوگی سرحدی تشکیل گردیده بیش از 800 انشاءات سرحدی تجدید و از نوسازی کرده شده است. حکومت مملکت جهت تربیت کادرهای جوان و بلندساز حربی برای قشون‌های سرحدی و بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها همه چاره‌های ضروری را عملی کرده ایستادند. ما 2 روز پیش در ناحیه شمس‌الدین شاهین با شرایط زندگی و خدمت هیئت شخصی در کمانداتوری سرحدی، مرکز تعلیمی و اتریاد سرحدی شناس شدیم و امروز از امکانیت‌هایی که جهت آماده نمودن متخصصان سرحدبان در مرکز تعلیمی پایتخت مهیا کرده شدند، یعنی با پایگاه زمانوی مادی و تکنیکی آن و شرایط تعلیمی جوابگو با طلبات زمان معاصر بازدید نمودیم. من دیروز از زمان دیدبانگاه سرحدی به نام 12 که در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی گروه‌های تروریستی از حدود جمهوری همسایه وارد شده این دیدبانگاه سرحدی را به خاک یکسان کرده، زیاده از 28 نفر
سرحدبانان به هلاکت رسیده بودند من دیدن کردم چگونه شرایط بود و امروز چگونه شرایط دولت مهیا کرده شده است. این گونه دیدبانگاه سرحدی را دیدن در کار است. تمام شرایط ضروری خدمت هم برای افسران هم برای سربازان درجه عالی مهیا کرده شده است. من خود شاهد زنده بودم در همون شب روزی وزمون که ما با کمک و دستگیری سرمانا با اونجا حاضر شده بودیم و همین میدانی که حال صف آراسته اید در همین جا در یک روز تابوت زیاده از 28 نفر سربازان که در اینجا جسورانه قهرمانانه به هلاکت رسیده بودند ما راه آخری آن را حاصل کردیم. همه ساله در زمینه این مرکز تعلیمی هزارها نفر متخصصان خرد اختصاصهای خدمت سرحدی آماده کرده می شوند. بر زمین طی 5 سال آخر زیاده از 1,500 نفر دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و دانشکده عالی خارج کشور را خط نموده در قشونهای سرحدی خدمت کرده ایستادند. خود همین سال 250 نفر تنها در همین سال جوانانی که دانشگاه دانشکده عالی داخل و خارج کشور را ختم کردند و قشونهای سرحدی به کار روان کرده شدند. ما در وقتی تأسیس دادن یک افسر نداشتیم، یک نفر افسر سرحدبان نداشتیم. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی داخل و خارج کشور قریب 1000 نفر جوانان ما با آموزش اختصاص‌های سرحدبانی مشغول هستند. در رابطه با این تاکید می‌نمایم که رهبریت قشون‌های سرحدی و خصوصاً هیئت افسران و آموزگاران دانشکده عالی سرحدی، مرکز تعلیمی پایتخت و دیگر مرکزهای تعلیمی قشون‌های سرحدی باید پیش از همه با مسائل بلندبر داشتن سویه دانش و کسبیت خود باز هم بهتر برآمدن سطح تعلیم و در رویه وطن دوستی و وطن پروری، صداقت به دولت و خلق تاجیکستان، افتخار ملی و هوشیاری و زیرکی تربیت کردن دانش آموزان اعتباری اولین درجه ظاهر نمایند. کار را در سمت آماده نمودن متخصصان جوان دوره تشکیل باید کرد که آنها وظیفه و عهدهداری‌های خود را به خاطر حفظ با اعتماد سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند کسبی اجرا نمایند. همچنین خاطر نشان می نمایم که هنگام انتخاب و جابجاگذاری متخصصان در گذرگاه‌های سرحدی از جمله فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن با سطح و سویه کسبیت، زباندانی، آداب معاشرت ملی و مدنیت بلند خدمترسانی کادرهای سرحدبان باید دقت جدی داده شود. سرحد این دروازه است. هر یک معمار خارجی یا سیاح وارد نشد طبعاً از همون دروازه علاقه وای میشود. چگونه ما استقبال میکنیم و چگونه خدمت رسانی می‌نماییم، چگونه معاشرت میکنیم. وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان طور وسعت پیدا کردن مقیاس خطر و تهدیدهای معاصر قبل از همه تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی، قاچاق سلاح، مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل تمام خدمتچیان حربی، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و در نوبت اول نیروهای مرزبان را وادار می‌سازد که هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را هرگز فراموش نکنند. مخصوصا در اوضاع جامعه جهانی امروزه انسانیت از همه انسانیت از آن وقتی که انسانیت وجود دارد از همه سالهای خطرناکترین و حساسترین را پس سر کرده ایستاده است. بعد جنگ دوم جهان بخصوص مرزبانان باید به اجرای وظیفه خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایند و فراموش نسازند که وظیفه به دوش آنها گذاشته شده وظیفه و مسئولیت مقدس می باشد.
شما افسران و سربازان شجاع وطن که در صف پیش حفظ سرحد دولتی و ثبات و آرامی ساکنان کشور قرار دارید، باید به خاطر اجرای مسئولیت و وظیفه خود پیش از همه انتظام قطعی نظامی و رعایت بیچون و چرای طلبات آیین‌نامه‌های حربی را تأمین نماید و برای حمایت زندگی آسایشته خلقمان دائم آماده باشید. شما افسران محترم زحمت خود را در تعلیم و تربیت نسل دلیر شجاع وطن عزیزمان دریغ ندارید و همیشه به عنوان بلندی افسری مرزبان سزاوار باشید. با اعتماد کامل ابراز می دارم که هر یک پاره خاک تاجیکستان محبوبمان برای تمام گنرال ها و افسران و سربازان عزیز و مقدس می باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموس حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ می داند. باور دارم که شما منبع نیز به خاطر حفظ امنیت و آسایش و آرامی مردم شریف تاجیکستان، مرزهای مقدس دولت تاجیکان و حمایت منفعت‌های ملی و دولتی وطن دوستانه و صادقانه خدمت میکنید. بار دیگر همه شما مرزبانان دلیر و شجاع کشور و معاوضان وطن عزیزمان را به افتخار 28مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی و روز سرحدبانان صمیمانه تبریک گفته در جاده خدمت با شرفتان حمایت مرزهای دولت صاحب اختیار تاجیکان و امنیت ساکنان مملکت برای کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید. معاوضان صادق مرز و بوم وطن. با سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف پراد نظام با مارشی تنتنوی مطابق روتا یکم روبرو دیگران باروز گرد توجه باروز در فاصله یک صف بند با قدم مارش. اینک تحت ساز و نوای ارکستری حربی نفسی نخست به سوی منبر افتخاری نظامیان جوان و نورس یا خود تعلیم گیرندگان گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر نزدیک می شوند. امروز با مناسبت 28مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این پرد پرسنتان دانشکده عالی سرحدی، افسران دستگاه مرکزی قشون‌های سرحدی، اتریاد تعیینات مخصوص، زنان و بانوان قشون‌های سرحدی و هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی این شاخه قوه‌های مسلح گذشت نظامی دایر می نمایند. نگاه کن بدین لشکری نامدار جوانانی شایسته کارزار. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یک جزئی مهم قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بوده. خدمتچیان حربی این قشون با خدمت‌های شبانه روزی خویش سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را مردانوار و ماهرانه محافظت می‌نمایند. هر کسی با چشمی بد سازد به سوی ما نظر، یا که خواهد ذره آرد به ملک ما ضرر. می شود از دست سرحدبان ما بی بال و پر، قصد هر یک فتنه‌جو را می کند زیر و زبر. چون که اینجا پاسبان تاجیک پسر ایستاده است، جان خود را کرده در سرحد سپر ایستاده است. پاسبان سرحدی با افتخار ایستاده است، دل قوی و صلحجوی و استوار ایستاده است. مرزبانی کشورم، پاسبانی منظر و بام و درم، یادگاری آر و ناموسی پدر، پاسداری آرزوی مادرم. مرزبانم همدم و یاری وطن، روز و شبها چشمی بیداری وطن. تا مبادا بدنهاد بشکند سرحد قانون گلزاری وطن. سرحدی من سرخطی مردانگی است، هم دلی هم سایگی هم خانگی است. روی من چون ابر و خورشید دیار، عشق باران در ره یک دانگی است. شکر استقلال دولت میکنیم، شکر از غمخواری پیشوای ملت میکنیم. سرحدت را صادقانه پاسبانی میکنیم، خاک پاکت پاسبانی جاویدانی میکنیم. بهر حفظ مرز و بومت تاجیکستان ای وطن، جان اگر لازم شود ما جان فشانی میکنیم. مرز مستحکم کفیل امن و آسایش بود، حفظ امن و وحدت و صلح و امانی میکنیم. متن سوگند صداقت بر وطن دیوانی ماست، هر نفس با یاد خود سوگند خوانی میکنیم. بر وطن خدمت زبانی چیست جانی میکنیم، مرزبانیم و وطن را مرزبانی میکنیم. ما را کفیل، این کفالت را شعاری جاویدانی میکنیم. پیشوای ملت ما قهرمانی برحق است، پیروی کرده به سرور قهرمانی میکنیم. تاجیکستان
خانه پاسبانی میکنیم. جان در رمق من حامی تویم، میشکفته چون شفق من حامی تویم. در مشق علم و حرب یا ساعتی نبرد برداشته سبق من حامی تویم. آرزویم، آرمانم، افتخارم ای وطن، آبرویم، شأن و شانم، اعتبارم ای وطن. من که سربازی تویم، چون دیده بازی تویم، بهر حفظ مرز و بومت جانی سارم ای وطن. اقبال است آیین جوان مردان، این قلعه ننگی ما خود سپری آنیم. ما دستی به هم یک موش، در راه وفا هم کوش، در حفظ دیاری خود آماده به دندانیم. ره نیست به نامردان در حلقه ما هرگز، ما جمله همه یک جسم، همه یک جانیم. ما هم دل و هم مقصد، هم قسمت و هم سانیم. نیروی یک امیدیم، پادار یک ایمانیم. ما چون گل ننگی خود روی دز سنگی خود، ما قلعه امنیت در سنگر مردانیم. در وفایت منم، ملک جان پرورم، جان فدایت منم. چون دادران ایستاده ایم در خط سرحد تن به تن، در حفظ ایمان پدر، در خدمت مادر وطن. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، همه بر زانوهای با وفای این وطن باشیم. چند نفر سربازان مرکز تعلیمی پایتخت قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از شرایط خوب خدمت در قسمهای نظامی اظهار قناعتمندی نموده صافدلانه و جسورانه خدمت نمودن خود را بهر حمایت مرزبوم مملکت بیان داشتند. طول 28 سال فعالیت قشنهای سرحدی محض دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، قشنهای سرحدی به یک نیروی بزرگ و توانا تبدیل یافت و اینچنین
дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон баҳри хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ тамоми шароитҳои замонавӣ фароҳам шудааст. бисёр ҷавонони мо бо нидои дили худ ба хизмати модару ватан аз ҷумла ба сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд ва дар ин маркази таълимӣ тамоми шароитҳои замонавӣ баҳри навдаватшудагон муҳайё ҳаст. мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ сиёсати хиратмандонаи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи кори худ гирифта, сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро далеронаву ҷасурона муҳофизат менамоем. боиси сарбаландӣ ва ифтихор аст ки мо бонувони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хати сарҳад дар баробари мардон истода бо симои миллии худ миллату давлатро муаррифӣ намуда баҳри амният ва бехатарии давлат саҳми арзандаи худро мегузорем. ҳамзамон мо занону бонувон дар гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ворисони куруши кабир фаъолият намуда ҷавонону наврасонро барои дар оянда ҳимоятгари марзу буми ватан омода менамоем. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо занҳо дар қатори мардҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намуда бисёри занҳо дар вазифаҳои гуногун аз ҷумла вазифаҳои роҳбарикунанда хизмати мардонавор карда истодаанд. аз ҷумла духтарон ва бонувони қушунҳои сарҳадӣ дар нуқтаҳои гузаргоҳӣ, фурудгоҳи байналмилалӣ ва дигар қисмҳои ҳарбӣ хизмат намуда истодаанд. ман баъди хатми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда айни ҳол дар маркази таълими пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мактаби ҳайати сержантон адои хизмат мекунам. ман ҳамчун як сарбози содиқ ба ватан ваъда медиҳам то ҷон дар тан аст ба халқу ватан ба пешвои миллат содиқона хизмат мекунам. имсол факултети энергетикии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимиро бо дипломи аъло хатм намуда ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. ба маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои адои хизмати модар ватан сафарбар шудам. аз фурсати муносиб истифода бурда ман аз номи худ ва аз номи кулли афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям ки барои мо сарбозон тамоми шароитҳои хизмати ҳарбиро муҳайё карданд. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат мо сарбозон ваъда медиҳем ки барои ҳимояи марзу буми ватани азизамон то нафаси охирин содиқ монда ҷони худро нисор намоем. ман ҳамчун як ҷавони саодатманди кишвар ба ҳамаи ҷавонони Тоҷикистон даъват менамоям ки омада ба сафи артиш ҳамроҳ шуда ватанамонро содиқона муҳофизат намоянд. ман хатм кардаи факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати ҷамъбандии худ даъват ба хизмати ҳарбӣ гардидам ва тӯли 8 моҳ мешавад дар мактаби дастурдиҳандагони парастории маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ адои хизмати ҳарбӣ намуда истодам. дар раванди хизмат ман шоҳиди он шудам ки имрӯз ба мо ҷавонон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароитҳои хизмати ҳарбӣ дар сатҳи аъло фароҳам оварда шудааст ва ба мо ҷавонон зарур аст ки аз донишҳои ҳарбӣ омӯзиш карда марзи буми хешро муҳофизат намоем, зеро ки ғайр аз мо ягон нафари бегона ватани азизамонро муҳофизат намекунад. мо ҷавонони шуҷои ватан савганд ёд мекунем ки то охири нафас барои халқи миллати худ содиқона хизмат менамоем. баҳори имсол бо амри дил ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам ва хизматро дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ адо намуда истодам. ҳамзамон қайд менамоям ки баҳри ҳифзи боэътимоди сарҳадоди давлатӣ дар маркази таълимии пойтахт тамоми шароитҳои хизматӣ баҳри хизматчиёни ҳарбӣ муҳайё карда шудааст. ман гуфтанӣ ҳастам ба ҷавонон ки ҳар ҷавоне ки синни солаш ба даъвати хизмати ҳарбӣ расидааст, ин қарзи ҳам фарзандию ҳам шаҳрвандӣ аст, бояд хизмати ҳарбиро адо намояд. мо доим зиракии сиёсиро бояд аз даст надода далеру ҳушёр бошем, баҳри ҳифзи марзу буми ватан дар ҳолати омодабош бояд доимо қарор дошта бошем.
من بعد با موفقیت و با دیپلم اعلی ختم نمودن دانشگاه دولتی طبی ختلان با خواهش خود اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بهر ادا نمودن قرض فرزندی خود به خدمت وطن مادر حاضر شدم و به قسم حربی مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان انتقال یافته عین حال باشد در مکتب هیئت دستوردهندگان پرستاری ادای خدمت نموده ایستادم. جواباً به این غمخواری پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان ما سربازان وعده می‌دهیم که تا آخرین قطره خون و نفس خود بهر محافظت مرز و بوم وطن جان خود را دریغ نداشته صادقانه به وطن و ملت خویش خدمت می‌نماییم. من ختم کرده لیسه کسبی تکنیکی نقلیات اتومبیلی شهر دوشنبه میباشم. بعد از با موفقیت ختم نمودن لیسه اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده طول 2 ماه می شود خدمت را در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در مکتب هیئت سرجانتان ادا نموده ایستادم. شرایط‌ها در خدمت در سطح عالی بوده سرکرده است این خانه‌های زمانوی خوراک 3 وقته میدانچه‌های ورزشی و تکتیکی تامین می‌باشیم. ما جوانان شکرگزار از آن هستیم که به ما چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند و با جوانان با ننگ و با ناموس کشور گفتنی هم که ما باید برای این گنج مقدس را نگهبانی کردن هر دقیقه و هر ثانیه آماده باشیم. من بعد از ختم دانشگاه با اختیار خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدم و مدت 1 ماه می شود در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکنم. امروز در این مرکز تعلیمی همه شرایط‌های خدمت برای ما سربازان مهیا میباشد. ما سربازان با خوابگاه‌های زمانوی و خوراک گرم تامین میباشیم. ما سربازان مینه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما سربازان چنین شرایط‌ها را مهیا ساختند. بعد از ختم دانشگاه با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی داخل شده عین حال ادای خدمت نموده شدم. چله که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ابراز داشتند سرحد همچون رمز مقدس و تمامیت ارضی بوده حمایت آن را تنها فرزندان با ننگ و ناموس اجرا میکنند. من این سخن‌های پیشوای ملت را پیشه خود کرده تا آخرین نفس به خلق و وطن خود صادقانه خدمت میکنم. بعد از ختم دانشگاه اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده عین حال در قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در هیئت مکتب سرجانتان ادای خدمت نموده ایستادم. ما سربازان شجاع وطن شکرگزاری از آن می‌نماییم که در چنین دولت صاحب استقلال زندگانی می‌کنیم. از این رو برای حفظ و تأمین صلح و ثبات در مملکت و برای حمایت مرز و بوم کشور خویش کوشش به خرج می‌دهیم که در وقت ادای خدمت حربی برای از خود نمودن ملکه و مهارت حربی سعی کوشش به اندازه نماییم. پیش از همه مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت و حکومت کشور برای غمخواری و توجه خاصه نسبت به سربازان و افسران می‌رسانیم. من بعد از ختم دانشگاه اختیاراً برای ادای خدمت حربی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. عین حال در قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در هیئت مکتب دستوردهندگان پرستاران ادای خدمت نموده ایستاده‌ام. ما سربازان شجاع وطن شکر از آن می‌نماییم که در چنین دولت صاحب استقلال و آسایش‌تر زندگی میکنیم. من بعد از ختم دانشگاه اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده عین حال در قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی ادای خدمت کرده ایستادم. ما اسکران دست پیشی برگرفته محض سخنان و سیاست پیش گرفته پیشوای ملت را پیش گرفته سوگند یاد میکنیم که تا نفس آخرین خلق و وطن و مرز و بوم خویش را حمایت میکنیم. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از آغاز تأسیسیابی قشون‌های سرحدی تا به امروز در سمت فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیاری حقوقی
асосҳои зарурии моддӣ ва техникӣ, ташаккул ва такоммули сохтори идоракунии ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфрасохтори сарҳадӣ, инчунин таълиму тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. шарҳи ҳамкорони мо. соҳиби марзу бум ё ҳудуди муайян будан дар қатори миллат, забон ва артиш яке аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибистиқлолии давлат мебошад ва амнияти халқу давлат аз сатҳи ҳифзи марзу буми он сахт вобаста аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар шимолу ғарб бо Узбекистон 1161 километр, дар шимолу шарқ бо Қирғизистон 870 километр, дар шарқ бо ҷумҳурии мардумии Чин 414 километр ва дар ҷануб бо ҷумҳурии Исламии Афғонистон 1206 километр марз дорад. аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ ҳодисаҳои сарҳадшиканӣ, қочоқи силоҳ ва муҳимоти ҷангӣ, маводи мухаддир, инчунин убури ғайриқонунии гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ авҷ гирифта, онҳо дар маҷмӯъ низоми амнияти ҷомеа ва давлатро халалдор мекарданд. ёдовар мешавем ки дар рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ва нооромию даргириҳои дохилӣ соли 1993 қисмҳои низомии мухолифин, ташкилоти террористию экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом аз қаламрави Афғонистон ба ноҳияҳои ҷанубии ҷумҳурӣ ҳамла карданд. ҳангоми ҳуҷуми ташкилоти террористию экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом ба дидбонгоҳи сарҳадии 12-уми Тоҷикистону Федератсияи Русия 25 нафар сарҳадбони рус ба ҳалокат расид. новобаста аз вазъи мураккаб ва нооромии сиёсӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳалли фоҷиа ташриф оварда бо сарбозон мулоқот анҷом доданд. ташрифи роҳбари давлат рӯҳияи сарбозону афсарони дидбонгоҳи низомиро баҳри ҳимояи марзи давлатӣ қавӣ гардонд. Мы собрались в кабинете Эмомали Шариповича, долго ждем, нету, а это просто было, вы понимаете, не характерно для Эмомали Рахмона, потому что он всегда был очень аккуратен, вовремя приходил, а тут час прошел, 2 прошло, нету. Мы не можем понять, что вдруг открывается дверь и заходит Эмомали Шарипович в камуфляжной форме. На лице у него и боль, и печаль, и страдания, и такой я не видел его таким ни разу. Оказывается, это было нападение на 13-ю погранзаставу. Там еще шел обстрел, там шла перестрелка. Узнав об этом, он вылетел туда, не предупредив никого. А мы в это время сидим, что-то там рассуждаем, поднять цену на хлеб или еще что-то. Когда он зашел, увидев его вот такое состояние, мы все замолчали, естественно, и ждали, когда же он нам объяснит ситуацию. И он сказал такие слова, я не выдержал и заплакал. Он сказал, погибли просто невинные люди. И я почувствовала, как этот человек через свое сердце пропускает каждую боль, каждое мгновение страдания нашего народа, каждого человека. Это не каждый лидер сможет это сделать. И не каждый позволит себе через свое сердце пропускать боль тысяч, миллионов своих сограждан. Вот в чем сила, вот в чем неповторимое качество характера этого удивительного человека, имя которому Эмомали Рахмон. 18 декабри соли 1992 ҳамзамон бо қабули қарори шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси қувваҳои мусаллаҳ бо қарори дигари шӯрои олӣ нахустин бригадаи таъиноти махсуси сарҳадӣ дар назди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ таъсис дода шуд. 28 декабри соли 1992 дар назди ҳамин кумита сарраёсат оид ба ҳифзи сарҳади давлатӣ таъсис дода шуда барои ташкил додани қушунҳои сарҳадии Тоҷикистону мустақил замина гузошта шуд. моҳҳои аввали соли 1993 нахустин маркази таълимӣ барои омода кардани мутахассисони хурд аз ҳисоби сарбозон ташкил ёфт ки дар он мактаби сержантҳо низ ба фаъолият шурӯъ намуд. 30 майи соли 1994 бо фармони раёсати шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани қушунҳои сарҳадии Вазорати амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон
قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و با همین فرمان 28 می رسما روز سرحدبانان اعلان کرده شد. تأسیس قشون‌های سرحدی که هدف‌های اساسی آن استوار نمودن حفظ مرزهای دولتی، پیشگیری کردن عملیات تروریستی، تقویت بخشیدن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح آتشفشان بود، در راه پرزور نمودن قدرت حربی دولت جوان تاجیکستان قدمی استوار گردید. سال 1995 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سرریاست قشون‌های سرحدی وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که به هیئت آن 4 بریگاد سرحدی، 1 کمانداتوره و 2 گذرگاه سرحدی در شهرهای دوشنبه و خوجند شامل بودند. سال 1997 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه سرریاست قشون‌های سرحدی وزارت امنیت، کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت. سالهای 2004-2005 در تاریخ قشون‌های سرحدی تاجیکستان مرحله صفتا نو فرا رسید. مطابق سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه که 16 اکتبر سال 2004 در دوشنبه به امضا رسید، علاقه ماه نوامبر همان سال نخست حفظ قطعه 500 کیلومتری سرحدی بین تاجیکستان و چین در منطقه مرغاب، سپس قطعه های خاروق و ونج سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان و سال 2005 محافظه همه قطعه های باقی مانده سرحدی بین کشور ما با دولت همسایه افغانستان به ذمه قشون‌های سرحدی تاجیکستان واگذار کرده شد. 19 اکتبر سال 2005 کلید رمزی سرحد دولتی بین تاجیکستان و افغانستان در فضای تنتنوی رسما به جمهوری تاجیکستان سپرده شد. مرز دولتی تاجیکستان با کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی افغانستان سالهای زیاد از جانب خدمات فدرالی سرحدبانی فدراسیون روسیه و قسما از طرف جزء و تامهای ریاست حفظ سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان محافظت کرده میشد. در سال 2005 به ذمه قشون‌های سرحدی تاجیکستان پررا واگذار گردیدن حمایت سرحد دولتی با کشورهای همجوار، مسئولیت هیئت شخصی حامیان مرز و بوم وطن اجدادی و کشور صاحب استقلالمان را افزون نمود. 30 نوامبر سال 2006 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کمیته دولتی حفظ سرحد دولتی برهم داده شده. در زمینه آن سرریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تأسیس داده شد، یعنی این نوع قشون‌ها دوباره به تابعیت مقام مرکزی امنیت دولتی برگردانده شد. با قبول گردیدن قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و درباره قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، هدف و وظیفه‌های ساختار و مقامات دخلدار دولتی در حفظ مرز بیش از 4000 کیلومتری جمهوری تاجیکستان با 4 دولت همسایه مشخص کرده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص سرفرمانده عالی قواهای مسلح محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین تأسیسیابی ارتش ملی با وجود وضع نامساعد حربی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور با ساختار تشکیلی و شتاتی، تامینات مادی و تکنیکی، بنیاد انفراستراکچور ضروری، تجهیزانیدن قسم‌های حربی، پرگردانی صف‌های ارتش با افسران کسبی و کادرهای بلند اختصاص نظامی و بلندبرداشتن آمادگی جنگی خدمتچیان حربی توجه دائمی ظاهر می‌نمایند. ما از صفر شروع کردیم. ما افسر نداشتیم. ما یگان گنرال نداشتیم. ما وزارت دفاع نداشتیم. و امروز دولت برای شرایط خوبی و بهترین خدمت استقامت هم برای افسران، هم برای عائله آنها، هم برای سربازان شرایط‌های درجه عالی را مهیا کرده است. بهترین شرایط و درجه عالی شرایط برای شما افسران و سربازان. فقط صادقانه خدمت کردن ما در کار که در غفلت نمانیم، هوشیار باشیم، زیرک باشیم، آموزیم، یکدیگر را کمک کنیم، دستگیری کنیم. یک چیزی مهم را فراموش نکنید که قریب 10 میلیون اهالی مملکت امید زیاد از شما دارد و بر شما باوری کامل دارد که امنیت آنها را تامین کنید.
таъминоти қушунҳои сарҳадӣ бо техникаҳои ҳарбӣ ҳамасола беҳтар гардида истода аст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадӣ аз ҳар ҷиҳат ва пеш аз ҳама аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибихтисос ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ ба талаботи замона мутобиқ гардонда шуданд ва ин раванд бо истифода аз тамоми имконият идома дода мешавад. бо дастгирии бевоситаи сарвари давлат ба омода намудани кадрҳои баландихтисосу соҳибмаърифат, ватандӯсту ватанпараст, ба савганди ҳарбӣ ва давлату миллати худ содиқ аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. бо ин мақсад бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2001 омӯзишгоҳи олии сарҳадӣ таъсис ёфт. мин баъд ин омӯзишгоҳ соли 2016 ба донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ 2800 нафар ҷавон аз ҷумла 1500 нафар донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1300 нафар донишкадаҳои олии хориҷи кишварро хатм намуда ҳоло дар вазифаҳои афсарии ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадӣ хизмат карда истоданд. дар даврони истиқлоли давлатӣ бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити қушунҳои сарҳадӣ тадриҷан ба талаботи замон мувофиқ гардонда шуда барои таъмин намудани ҳимояи сарҳади давлатӣ 3 раёсати минтақавӣ, 17 отряди сарҳадӣ, 2 отряди таъиноти махсус, эскадрилияи алоҳидаи ҳавопаймоӣ, 7 комендатураи сарҳадӣ, 158 дидбонгоҳи сарҳадӣ, 35 нуқтаи гузаргоҳи сарҳадӣ, донишкадаи олии сарҳадӣ, гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ бо номи ворисони Куруши Кабир, 4 маркази таълимӣ аз ҷумла маркази таълимии Пойтахт, 3 госпитали ҳарбӣ, 5 қисми ҳарбӣ дар самти таъминоти техникӣ таъсис ёфта, 187 иншооту бинои ёрирасон бунёд карда шуд. таъминоти ақибгоҳии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи намуди таъминоти моддӣ, амволи шайъӣ, маводҳои хӯрокворӣ, судишворӣ ва хоҷагиҳои ёрирасонро дар бар мегирад. соли 2007 ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба сару либоси ягона гузаронда шуда дар давоми 28 сол дар қушунҳои сарҳадӣ 5 корхонаи дӯзандагӣ таъсис дода шуд. таъмини ҳайати шахсӣ бо амволи шайъӣ аз тарафи агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. барои таъмини ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ бо сабзавоту полизиҳои тару тоза дар раёсати ақибгоҳ хоҷагии ёрирасон таъсис дода шудааст. айни ҳол дар қушунҳои сарҳадӣ 712 гектар замин аз ҷумла 261 гектар обӣ, 231 гектар лалмӣ, 38 гектар боғ, 136 гектар чарогоҳ ва 48 гектар бутазор мавҷуд мебошад. шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи октябри соли 1997 барои 100 кат ба фаъолият оғоз кард. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам хубтару беҳтар намудани шароити ташхисию табобатӣ, маданию маишии хизматчиёни ҳарбӣ давра ба давра бинои шифохонаи ҳарбӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда таҷдиду барқарор карда шуд. таҷҳизоту ашёҳои муосири тиббӣ барои гузарондани ташхис ва табобати беморон харидорӣ ва дастрасӣ гардида шумораи катҳои хоб ба 150 адад расонда шуд. барои баландбардоштани қудрати мудофиавии кишвар тақвият бахшидани омодабошии ҷангии ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадӣ ва дар маҷмӯъ қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити муосири хизмативу таълимӣ ва маишӣ таъмин карда шудааст. аз замони таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон то ин ҷониб дар тавозуни қушунҳои сарҳадӣ 1600 хонаи истиқоматии хизматӣ мавҷуд буда. аз ин шумора 220 хонаи истиқоматии хизматӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматҳои шоистаашон ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ супорида шуд. ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ барои ҳимояи марзу буми кишвари соҳибистиқлоли худ ҷасорату мардонагӣ ва фидокориҳои зиёд нишон додааст ки мардуми шарифи тоҷик ва давлату ҳукумати кишвар номи неки онҳоро ҳаргиз фаромӯш нахоҳанд кард. барои софдилонаву садоқатмандона адо намудани хизмати ҳарбӣ дар баробари дигар хизматчиёни воҳидҳову қисмҳои низомии кишвар шумораи зиёди афсарону сарбозони далеру ҷасури қушунҳои сарҳадӣ бо мукофотҳои олии давлатӣ ва рутбаҳои ҳарбӣ сарфароз гардонда шуданд.
از جمله با رتبه‌های عالی حربی گنرالی با اردن سپیتامین، اردن شرف، مدال مرزبان شجاع تاجیکستان، مدال جسارت و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان. دولت و حکومت مملکت برای به طلبات روز و وضع مرکب جهان معاصر مطابق گردانیدن سطح آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح و بلندبرداشتن اقتدار مدافعی مملکت همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده با این مقصد از تمام ذخیره و امکانیت‌ها استفاده می‌کنند. بنا به تاکید سرور دولت، وضع امروزه منطقه و جهان از هر یک خدمتچی حربی قواهای مسلح، مخصوصاً از افسران و سربازان سرحدبان، هوشیاری و زیرکی دائمی، مسئولیت بلند و آماده‌باشی همیشگی را تقاضا می‌نماید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطمینان دارند که هر یک افسر و سرباز وظیفه‌های بسیار مشکل و مسئولیتناک به ذمه‌اش گذاشته دولت و خلق تاجیکستان را با حس بلند ملی، جسارت و متانت و دلیری و شجاعت اجرا می‌کنند. واقعاً تشکیل قشون‌های سرحدی تاجیکستان دستاورد بزرگ تاریخی در جاده حفظ و حمایت امنیت دولت و مرزهای کشور به شمار می‌روند که در سرگاه بنیاد آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌ایستند. تأکید نمودند به مورد است که سرور دولت از نخستین سیاستمداران سطح جهانی میباشند که از روزهای اولی صاحب استقلال گردیدن مملکت از خطر روزافزون تروریسم و اکستریمیسم و هدفهای ناپاک جنگیانه نیروهای افراطگرا صدا بلند کرده در این روند نقش قشون‌های سرحدی را مهم و حل کننده ارزیابی می‌کردند. قشون‌های سرحدی چون ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در جای خالی از صفر تأسیس یافته با دستگیری‌های همه‌جانبه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان امروز به یک نیروی پرقدرت مدافعی کشور مبدل گردیده است. بخشیده به 28 سالگی تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قسم‌های نظامی حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان چاره‌بینی‌های گوناگون حربی وطن‌دوستی برگزار گردیدند. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. بخشیده به تجلیل 28مین سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در میدانچه صف‌آرایی اتریاد سرحدی قشون‌های سرحدی واقع در شهر خارق ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. چهاره‌بینی با گزارش سردار ریاست قشون‌های سرحدی در خصوص آمادگی هیئت شخصی به این روز و ساختارهای قدرتی گارنیزون خارق با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان همراه افسران و سربازان قشون‌های سرحدی سابقه‌داران و هیئت مهمانان را به مناسبت جشن تأسیسیابی قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفته در فعالیت خدمتی موفقیت و کامیابی‌ها را تمنا نمود. ذکر کرد که با شرافت صاحب استقلالی و غمخواری‌های روزافزون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با دوباش افسران و سربازان این نهاد نظامی با تمام لوازمات سرحدبانی پررا تامین گردیدند. تأسیس قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان یک صحیفه تازه را در تاریخ کشور آغاز نمود که آن یک رکن دولت مستقل و ملت صاحب استقلال را افاده می‌نماید. زیرا قشون‌های سرحدی که در روزهای بسیار وزین و حساس تاریخ خلقمان تأسیس داده شده است، نه تنها برای حمایت استقلال دولتی، پایداری دولتداری ملی، حمایت مرزهای کشور و امنیت جامعه، بلکه نشان واضح استقلال دولتی تاجیکان میباشد. از روزهای اول تأسیسیابی با وجود موجودیت مشکلات اقتصادی اجتماعی، نارسایی تکنیکی، نبودن شرایط مادی معیشی و انشاد خدمت رسانی، کارمندان این نهاد توانستند مسئولیت به ذمه داشته را با سربلندی اجرا نمایند. سهم سربازان و افسران قشون‌های سرحدی در حفظ یکپارچگی خط مرز دولتی و پیشگیری از گروه‌های متشکل قاچاقچی بغایت بزرگ است. از این رو در نزد قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مسئولیت بسا حساس و نازک و مهم این حمایت مرز و خاک این سرزمین مقدس از هر گونه خطرهای بیرونه عبارت بود. ذکر داشتند که قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سپری با اعتماد وطن تکیهگاه و محافظ دولت و ملت به حساب رفته در طول سالهای سپری گریده افسران و سربازان آن وظیفه مقدس خود را جهت حمایت مرز و بوم صادقانه و صافدلانه کشور به جا آوردند. همین است که با تلاش و کوشش و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قشون‌های سرحدی
баъди аз як бригаде аз лиҳози техникӣ ва ҳолати моддию техникии нокифоя имрӯз ба як ниҳоди пурқудрати сарҳадбонӣ табдил ёфта масъулияти ҳифзи сарҳад ва ҳимояи сокинони мамлакатро аз таҳдидҳои беруна бар дӯш доранд. иброз шуд ки имрӯзҳо сарҳадбонон дар яке аз қисмҳои асосии сарҳади тоҷикистону афғонистон ки зиёда аз 1400 километрро ташкил медиҳад ва яке аз минтақаҳои осебпазир ки хатари сарҳадшиканӣ ва убур кардани гурӯҳҳои нашаҷало бештар ба назар мерасад бо ҳушёрию зиракии хоса содиқона хизмат менамоянд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худойбердӣ аз номи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят, ҳайати шахсии амалкунанда ва собиқадорони қушунҳои сарҳадиро ба ифтихори ин рӯзи фархонда 28-умин солгари рӯзи таъсисёбии ин ниҳод самимона шодбош гуфтанд. иброз доштанд ки дар тӯли 28 соли фаъолияти ин ниҳоди қудратии кишвар аз ҷониби нерӯҳои муҳофизи марзи ватан садҳо сарҳадшикан дастгиру безарар гардонида шуда даҳҳо тонна маводи мухаддир мусодира гардид. гуфта шуд ки хизмат дар сафи қушунҳои сарҳадӣ ҳам муқаддасу ифтихор ва ҳам басо мушкил аст, вале ба ҳама ин нигоҳ накарда фарзандони баномус ва соҳибиродаи ватан бо амри дил ин ҷодаи мушкилро интихоб менамоянд. дар идома барои дар сатҳи баланди касбӣ иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ саҳми арзанда гузоштан дар таъмини суботу оромӣ дар кишвар, хизматҳои совдилонаву содиқона ва садоқат ба савганди низомӣ, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон ва интизоми намунавӣ бахшида ба 28-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони сарисинагӣ, ифтихорномаву сипоснома ва мукофотҳои пулӣ дар вазъияти тантанавӣ ба беҳтарин афсарону хизматчиёни ҳарбӣ қадрдонӣ шуданд. ба ин монанд бо қарори раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар бораи бо ифтихорномаи раиси вилоят сарфароз гардондани ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба як қатор афсарони ин ниҳод дар вазъияти тантанавӣ ифтихорномаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон супорида шуд. қадрдонӣ намудани афсарону сарбозон дар ин рӯзҳо намунаи олии ғамхории давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати хизматҳои арзандаи фарзандони вафодори меҳан мебошад. дар идомаи ҷамомади тантанавӣ гузашти низомии ҳайати шахсии гарнизони шаҳри Хоруғ аз назди ҳайати меҳмонон доир гардид. қадамзании устувори марзбонони меҳан шаҳодати онро медиҳад ки сарбозону афсарон ба савганди ёдкардаашон ҳамеша содиқ буда баҳри ҳимояи марзи муқаддаси кишвар чун сипари боэътимод баҳри суботу оромии ҷомеа ҳамвора истодагарӣ менамоянд. таваҷҷӯҳ дастгирӣ ва пуштибонии ҳамешагии роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат дар мукаммалу устувор гардондани ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ замина гузошт ва ҳоло хизматчиёни ҳарбӣ бо истифода аз имконияти фарохи хизматӣ дар ҳимояи марзу буми ватани аҷдодӣ бо садоқат ва шуҷоати баланд аз худ маҳорати бемисли касбӣ нишон медиҳанд. симои хизматчиёни ҳарбӣ дар назди давлат ва мардуми Тоҷикистон ҳамчун ҳомиёни боэътимод ва далеру шуҷоъ нақш бастааст ва умеди сокинони мамлакати ободу пешрафтаи мо ба аскарону афсарони қисмҳои низомии қушунҳои сарҳадӣ дар самти ҳифзи ҳимояи сарзамини аҷдодӣ зиёд аст. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар артиши миллӣ ҳамчун сохтори алоҳидаи низомии махсус амал мекунад. вазифаи аввалин дараҷаи хизматчиёни ин сохтори пуриқтидор таъмини дахлнопазирии сарҳади давлатӣ, муҳофизати тамомияти арзӣ, соҳибихтиёрӣ, амнияти кишвар, ҳимояи ҳаёти осоиштаи мардум ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии давлатӣ ба ҳисоб меравад. сипас дар толори барҳавои қасри Истиқлол барномаи рангини консертӣ бахшида ба 28-умин солгари таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби шуъбаи фарҳанги вилоят таҳия гардида буд пешниҳоди ҳозирин гардид. дар барномаи ҳунарии санъаткорон бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстонаи худ тавонистанд лаҳзае ҳам бошад хотири соҳибҷашнҳоро шоду масрур намоянд. пешниҳоди рақсу суруд ва таронаҳои дилошӯби ҳунармандони маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ ба ҷамомади рӯзи сарҳадбонон ҳусни анҷом бахшид. дар доираи чорабиниҳо бахшида 28-умин солгари таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вазири корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз қароргоҳи дидбонкҳои сарҳадии Хоруғ дидан ба амал оварда бо шароити воқеии хизмати ҳомиёни марз аз наздик шинос гардид. вазири корҳои дохилӣ ба авази хобгоҳи сарбозон шароити маишӣ инчунин ошхона маъруф зоҳир намуд. зимни суҳбатҳои ошкоро бо ҳомиёни марз диққати марзбононро ба содиқ
мутассиқ буданд ба савганди ҳарбӣ, омодабошии доимӣ дар таъмини дахлнопазирии хоки муқаддаси ватан, ҷилавгирӣ аз муомилоти маводи мухаддир, таъмини суҳботи минтақа ҷалб намуд. зимни суҳбатҳои ошкоро мазбонон зодагони манотиқи гуногуни кишвар сарсупурдагии хешро баҳри таъмини музаффариятҳои ватан иброз доштанд. дар рафти боздид инчунин техникаи ҳарбӣ ки имрӯз мазбонон бо шарофати дастгириҳои пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ба он таъминанд, ба намоиш гузошта шуд. дар анҷоми 10 нафар афсарон ва 42 нафар сарбозон тӯҳфаи ҷашнӣ сарфароз гардонда шуда, барои ҳомиёни марз дастархони идона густурда шуд. бо ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ барои ташаккули рукнҳои давлатдории миллӣ аз ҷумла ҳифзи боэътимоди марзу бууми сарзамини аҷдодиямон шароит ва имконияти мусоид фароҳам омадааст ва имсол ба таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рассо 28 сол пур мешавад, ки 28 май ҳамасола ҳамчун рӯзи сарҳадбонони тоҷик қайд карда мешавад. ба ин васила бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон дар дидбонгоҳи сарҳадии деҳаи ёмҷи ноҳия барои сарбозону афсарон чорабинӣ бо густурдани хони идона баргузор гардид. қайд гардид ки соҳиби марзу бум ё ҳудуди муайяншуда будан дар қатори миллат, забон ва артиш яке аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибистиқлолии давлат мебошад. гузашта аз ин амнияти давлат ва миллат ҳасҳати ҳимояи сарҳадоти он вобастагии мустақим дорад. дар фарҷом аз номи раиси ноҳияи Шуғнон ба бархе аз сарбозону афсарон ҷиҳати софдилона адо намудани хизмати ватан модар ифтихорномаҳо тақдим гардиданд. марзбонон дар раванди чорабинӣ намоишҳои гуногунро ба мараз гузоштанд, аз ҷумла ҳангоми ғайриқонунӣ убур кардани хатти сарҳад ва ё вайрон намудани қоидаи сарҳад ва дар ин самт нақши сарҳадбонон баъри дастгир намудани чунин афрод нишон дода шуд. дар қисми ҳарбии 0306 отряди сарҳади 5 бо иштироки намояндагони раёсати қушунҳои сарҳадии вилояти Хатлон, афсарону сарбозони қисми низомӣ бахшида ба 28-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар қисмҳои низомии ҳудуди ноҳияҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва Фархори вилояти Хатлон низ чунин чорабиниҳо баргузор гардиданд. дар ин хусус ҳамкорони мо гузориш медиҳам. аз таъсиси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол сипарӣ гардид. қушунҳои сарҳадӣ аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як ниҳоди пурқудрати низомӣ табдил ёфта, феълан дорои шароитҳои хуби хизматӣ, техникаву таҷҳизоти муосири марзбонӣ мебошад, ки ҳифзи бо эътимоди сарҳадро таъмин намуда боиси оромӣ ва осоиштагии мардуми Тоҷикистон гардидааст. ман сарбози қатори Хоҷазода Шаҳбоз пас аз супоридани имтиҳонҳои пеш аз муҳлати имтиҳонҳои дохилшавӣ, имтиҳонҳои хатми донишгоҳ бо ихтиёри худам аз комиссарияти ҳарбии шаҳри Ҳисор ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шудам. ҳоло дар қисми ҳарбии 0306 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи 5 хизмати ватан модаро адо намуда истодаам. бахшида ба рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи 5 вилояти Хатлон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш гуфта шуд ки ҷавонони бо нангу номуси даврони истиқлоли давлатӣ бо ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушду пешрафти Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзишманд гузошта ба модар ватан содиқонаву софдилона хизмат намуда истодаанд. қушунҳои сарҳадӣ тӯли фаъолияти худ ба як нерӯи тавоно ва пурқудрат табдил ёфта боварӣ ва эътимоди мардуми шарафманди тоҷикро соҳиб гардидааст. марзбонони меҳан дар роҳи такомул ва таъсисёбии худ роҳи пуршебу фароз ва сахту сангинро тай карда соласол сафҳои худро бо мутахассисони баландрутба аз ҷумла бо техника ва муҳимоти ҷангӣ таъмин намуда ба як нерӯи қавӣ ва ҳимоятгари манфиатҳои миллат мубаддал гардидааст.
این همه غمخوری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان افسران و سربازان قشون‌های سرحدی را وادار می‌نماید که همچون مرزبانان دلیر بهر پیشگیری همه گونه حادثه‌های مرزشکنی و گروه‌های جنایتکاری و تندرو همیشه سینه سپر نمایند. در خیالم نیست اصلا جای بین، مادری جانم دعایت با من است. گفتیم خدمت بکن مردانوار، ای پدر پندی رسایت با من است. تا وطن باشد امان، مرزبانم مرزبان. در وضعیت مناسب برای هوسمند گردانیدن افسران و سربازانی که در خط سرحد دولتی خدمت شایسته نموده ایستاده‌اند با نشان سرسینگی، افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های ادانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه 5 قدرشناسی گردیدند. در ادامه کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه و خوانندگان در وصف وطن مادر قرائت شعر و سرودهای تر و تازه پیشکش حاضرین گردانیدند. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چون دیگر جزو تام‌های قوای مسلح یکی از دستاورد بزرگ زمان صاحب استقلالی کشور بوده. در طول 28 سال آن با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان به یک ساختاری از جهت تکنیکی معاصر مجهز و سپری با اعتماد دولت تبدیل یافته. در صف آن جوانان وطن دوست برای زندگی آسایشته ساکنان، ثبات و آرامی، حفظ سرحد دولتی، امنیت و حمایت منفعت‌های ملی و دولتی صادقانه خدمت می‌نمایند. در اتریاد سرحدی همدانی امروز بخشیده به تأسیسیابی روز قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چهاربینی ادانه و مراسم سوگندیادکنی نوسکران دایر گردید. بعد خدمت دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و قشون‌های سرحدی برای ادا نمودن خدمت داخل شدم. ما جوانان با حس بلند ملی و رعایت تمام ارزش و ارکان‌های ملی می‌خواهیم خدمت را در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صاف دلانه با سر بلند ادا نماییم. در چهاربینی ادانه و مراسم سوگندیادکنی نوسکران که با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میر سید علی همدانی، مقامات حفظ حقوق و والدین نوسکران صورت گرفت، ذکر شد که در اتریاد سرحدی همدانی و دیدبانگاه‌های آن در مرز دولتی برای خدمت افسران و سربازان تمام شرایط لازمه فراهم گردیده است. از جمله در دوام چند سال اخیر در حدود ناحیه میر سید علی همدانی و فرخار برای حمایت با اعتماد مرز دولتی یک چند دیدبانگاه نو بنیاد و آن با امکانات خوبی مادی و تکنیکی تامین شده است. در این دوره در قسم حربی اتریاد سرحدی نیز بنای قصر مرزبان، آثارخانه، آشخانه، کارگاه دوزندگی، کتابخانه، تمام بناها و پارک تکنیکی پوران نوسازی و با تجهیزات معاصر جوزانیده شد. با استفاده از این شرایط در این ساختار قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فعلا جوانان صافدلانه صادقانه خدمت وطن مادر را ادا می‌نمایند. برای شجاعت و دلیری و روی انتظام حربی بخشیده بر روز تأسیسیابی قشون‌های سرحدی از طرف ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و قسم حربی افسران و سربازان با مدال جشنی و افتخارنامه و والدین سربازان باشد با سپاسنامه و قدرشناسی کرده شد. در دیدبانگاه‌های سرحدی حدود ناحیه فرخار نیز با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی بخشیده به سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چهاربینی‌های معرفتی و فرهنگی دایر گردید. در دایره این تدبیر تحت عنوان خدمت وطن مادر شرف است در هر یک دیدبانگاه سرحدی ملاقات مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، فعال زنان و نورسان و جوانان با افسران و سربازان تشکیل کرده شد و ذکر گردید که این اقدام برای تحکیم حس وطن دوستی و افتخار ملی و آماده کردن جوانان به خدمت حربی مساعدت خواهد کرد. در چهاربینی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شعرها قرائت کرده مشق‌های حربی را با یک مهارت بلند اجرا نمودند. در این روز برای سربازان خوان ادانه تشکیل و تدبیرهای جشنی با برنامه هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه به طور پرشکوه و خاطرمان انجام یافت. قشون‌های سرحدی از جمله ساختارهای اساسی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بودند. در برابر محافظت سرحد دولتی، تمامیت ارضی مملکت، صاحب اختیاری دولت و امنیت ساکنان کشور را سربلندانه تامین می‌نمایند. با مقصد ارجگذاری به خدمت‌های محافظان وطن در کاخ به نام ابو عبدالله رودکی شهر خوجان و قسم‌های نظامی جمامت‌ها برگزار گردیدند. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بخشیده به روز تأسیسیابی قشون‌های سرحدی تاجیکستان صاحب استقلال چهاربینی‌ها دایر گردید.
شورابینی ولایتی که به مناسبت این صحنه تاریخی در تالار مؤسسه دولتی کاخی به نام ابو عبدالله رودکی شهر خوجند دایر شد، رهبریت ولایت سوق، اهل جامعه، افسران و سربازان خشونهای سرحدی، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی شرکت کرده تاکید داشتند که در پرتو دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از ابتدای تأسیس یابی خشونهای سرحدی تا امروز جهت فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیاری حقوقی، تحکیم اساس‌های مادی و تکنیکی، بنیاد از نوسازی و تجهیزانیدن انفراستراکچور سرحدی، اینچنین آماده سازی متخصصان بلند اختصاص و کسبی ساحه تدبیرهای زیاد را عملی نموده این اقدام من بعد نیز ادامه می‌یابد. در جمع آمد همزمان گفته شد که خشونهای سرحدی همچون قسم ترکیبی قوه‌های مسلح تاجیکستان در برابر محافظت سرحد دولتی، تمامیت ارضی مملکت همچنین پایداری صلح و ثبات را تامین می‌نماید. سهم سرحدبانان در مبارزه بر ضد جنایتکاری ترانسملی، قاچاق، معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و سلاح آتشفشان نیز بسا بزرگ است. اعتماد دولت و اهل جامعه برای زندگی آسوده، پایداری صلح و ثبات و تحکیم پایه‌های دولتداری حامیان مرز و بوم وطن را وادار می‌سازد که رسالت کسبی خویش را من بعد نیز همچون وظیفه مقدس در نزد خلق و وطن پاکوجدانانه و صداقتمندانه ادا نمایند. مدتی 10 سال می شود که در صف خشونت‌های سرحدی ادای خدمت و کار و فعالیت نموده ایستادم. عین حال در مرکز تعلیمی لنگر همچون افسر تربیتگر برای آماده نمودن سربازان نودعوت کار و فعالیت نموده ایستادم. شرایط‌های امروز در صف خشونت‌های سرحدی در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خوب است. جوانان را دعوت می‌نماییم که همچون مردی با ننگ و ناموس همین ملت تاجیک خدمت خویش را به جا آورند. در جمع آمد بخشیده به روز تأسیس یابی خشونت‌های سرحدی با مقصد هوسمندگردانی قدردانی افسران، ارزش‌گذاری برای ادای سربلندانه وظیفه‌های خدمتی گروه کلان خدمتچیان خشونت‌های سرحدی با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق سرفراز گردانیده شدند. باعث قید است که طبق دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دوام سال‌های آخر در موضع‌های نزد سرحدی شهر و ناحیه‌های ولایت سوق بنیاد نمودن دیدبانگاه‌های نوی سرحدی سرریاست خشونت‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در موضع لکان، انشاءات دیدبانگاه سرحدی خوجه اعلی و گذرگاه سرحدی سرخ در شهر اسفره، دیدبانگاه سرحدی در ناحیه مسجد، دیدبانگاه سرحدی نوبنیاد در ناحیه اشت و چندین چنین دیگر انشاءات دیدبانگاه‌های سرحدی در موضع‌های نزد سرحدی شهر و ناحیه‌های ولایت و خاطر حفاظت دائمی مرز دولتی و حمایت شهروندان، آسودگی کشور، پایداری صلح و ثبات، صاحب استقلالی مملکت ساخته با تکنیک و تجهیزات نو تامین کرده به استفاده داده شدند. در انشاءات دیدبانگاهی سرحدی شهر و ناحیه‌های ولایت سوق، مرکز تعلیمی سربازان، حجره‌های کاری برای افسران، آشخانه، خوابگاه، خانه عیادت پدر و مادران، یکچند انشاءات دیدبانگاهی، میدان ورزشی برای افسران و سربازان، ماشینسرای، انبارها، حمام برای سربازان، حفظ آتش‌نشانی ساخته شده، همه دیگر شرایط آیین‌ناموی خدمت سرحدبانی مهیا کرده شده است. در قسم نظامی برای آب و تاب بدن، آموزش و تکمیل مهارت جنگی، کاربرد تجهیزات ضروری، استفاده دانش و مهارت نظامی، مخصوصیت‌های حفظ مرز دولتی شرایط ضروری مهیا شده، متخصصان با مهارت از حساب خدمتچیان سابقه‌دار خشونت‌های سرحدی جلب گردیده، نوسکران را با آیین‌نامه شناس، مخصوصیت‌های خدمت در صف خشونت‌های سرحدی آموزش داده می‌شود. با شرافت صاحب استقلالی مملکت و پایداری صلح و ثبات، خدمت صافدلانه و شجاعت دلیری سربازان و افسران آن، خشونت‌های سرحدی دیگر جزو تام‌های نظامی کشور دارای هیئت شخصی از لحاظ مهارت و ملکه کسبی آب و تاب یافته تبدیل یافته است و جوانان غیور وطن در صف آن هر لحظه برای جانثاری برای حفظ و حمایت خاک پاک وطن آماده‌اند. افسران و سربازان شجاع خشونت‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در زمینه فراهم بودن شرایط مساعد خدمت برای حفظ مرز و بوم کشور در همه وضعیت آماده بوده. این نهاد در زمان صاحب استقلالی به سپر حمایوی دولت تبدیل یافته است. در ناحیه لخش نیز به مناسبت روز سرحدبانان تاجیک جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردیده، یک زمره افسران و سربازان با مکافات‌های صحوی قدردانی کرده شدند. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه لخش آماده شده است.
قچون‌های سرحدی نهاد پراقتدار شاخه مهم تامین کننده امنیت و ثبات و حمایت کننده سرحد دولتی به حساب می رود. چاره‌بینی تنتنوی به مناسبت روز سرحدبانان تاجیک در قسم 0113 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. تاکید کرده شد که قشون‌های سرحدی نهاد مخصوص و مهم تامین کننده سرحد دولتی محسوب یافته، سهم افسران و سربازان آن در حفظ کردن مرز و بوم کشور، پیشگیری جنایت‌های فراملی و دیگر عمل‌های خلل‌دار کننده آسودگی تاجیکستان نظررس می‌باشد. در زمان صاحب استقلالی از جانب سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط معاصر خدمت در خشون‌های سرحدی تدبیرهای مهم عملی کرده شده، این نهاد نظامی به سپر پراقتدار و حمایت کننده خاک تاجیکستان مبدل گردید. در این دوره جزء تام‌های نیروهای سرحدبانی کشور با تکنیک و لوازمات مهم حربی تامین کرده شده، اقتدار مدافعوی آن باز هم پرقوت گردید. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش در دیدبانگاه‌های سرحدی حدود ناحیه چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی تشکیل کرده شده، همزمان برای افسران و سربازان خانه ایدانه آراسته شد. برای در سطح بلند تجلیل نمودن روز سرحدبانان تاجیک از طرف مکتب ورزشی ناحیه لخش بین جوانان و سربازان قسم‌های نظامی حدود ناحیه مسابقه‌های گوناگون ورزشی تشکیل کرده شد. بخشیده به روز سرحدبانان تاجیک یک زمره افسران با رتبه‌های نوبتی حربی، مدال و سربازان با افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش قدردانی کرده شدند. نوریدین قربان، بهرالدین اسماعیل‌دین از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. درباره اجلاسی دهم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم. اجلاسی دهم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 30 مای سال 2022 ساعت 10 در مجلسگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 29 مای سال 2022 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 30 مای سال 2022 از ساعت 8 تا 9:30 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شوند. تلفن ها 221 98 35 221 12 47. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر دوشنبه جلسه هفتم منطقوی سالانه اوید به مواد نشاور و جنایتکاری و سازمان جهانی گمرک اوید به نظارت انتقال کانتینرها برگزار گردید که در کار آن برای بنیاد یک نظام مؤثر همکاری‌های اقتصادی منطقوی توسط رشد مناسبت‌های گمرکی دوجانبه در اساس معیارهای بین‌المللی موافقه به دست آورده شد. گزارش همکاران ما. در جلسه که نمایندگان گمرک از 7 کشور دنیا از جمله آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک داشتند، افضلیت و امتیازها و مشکلات ساحه نظارت حمل و نقل، پیشبرد پرینسیپ‌های یکپارچگی در ساحه گمرک، تحکیم همکاری‌های بین منطقوی بین مقامات گمرک مملکت‌های اعضای منطقه با مقصد معین نمودن بارهای خوفناک در شرایط حاضره مورد بررسی قرار داده شد. هر یک از اشتراکداران وابسته به مشکلات ساحه و برد و باختیان از جمله پیشگیری بارهای خوفناک سخنرانی و اظهار اندیشه نمودند. مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان از 18 مارس سال 2014 به تطبیق برنامه گلوبالی دفتر سازمان ملل متحد عاید به مواد نشاور و جنایتکاری و سازمان جهانی گمرک عاید به نظارت انتقال کانتینرها همراه شده است که مهلت اجرای آن تا ماه دکمبر سال 2025 را در بر میگیرد. محض در دوره این برنامه با مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان تجهیزات تکنیکی وارد گردیدند که در آشکار نمودن ماده‌های نشادار و پرکورسورهای آنها کمک می‌رسانند. همچنین کارمندان مقامات گمرک با مشورت‌های آموزشی که در داخل و خارج مملکت از جانب برنامه مذکور براهمانده شده است دعوت گردیده سویه دانش خود را در سمت معین نمودن خوف‌ها از نظرگذارانی بارها توسط کانتینر و ماشین‌های بارکش انتقال شونده و مقاومت با عمل‌های جنایتی تکمیل دادند. جانب تاجیکستان تاکید داشت که همکاری بین اداروی و تبادل اطلاعات راهی مؤثرترین بلند برداشتن اقتدار مقامات گمرک در معین کردن کانتینرهای خطرزا میباشد. بار آخر جلسه منطقوی سالانه
оид ба маводи нашавовар ва ҷинояткорӣ ва созмони ҷаҳонии гумрук оид ба назорати интиқоли контейнерҳо 22 май соли 2018 дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардида буд ки дар натиҷа роҳбарони мақомотҳои гумруки минтақа ёддошти тафоҳум дар бораи таъсиси шабакаи байниминтақавии мақомоти гумрук ва гурӯҳҳои назорати бандарҳо дар доираи барномаи назорати ҳамлу нақли контейнерҳо байни мақомоти гумруки кишварҳои иштирокчиро ба имзо расонида буданд. ёддошти мазкур имкон фароҳам овард ки ҳамкории амалии мақомоти гумруки кишварҳои осиёи марказӣ ва дигар давлатҳои минтақа дар самти муайян ва рафъи борҳои дорои хатари баланд инчунин табодули мунтазами иттилоот тавассути таъсиси шабакаи байниминтақавии контейнер ком ба роҳ монда шавад. дар ҷараёни ҷаласа эъломияи дахлдори муштарак қабул гардид. экомарафони шаҳрванди Австралия Миннагули дар ноҳияҳои Ванҷурушон ва Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома ёфт. Экомарафони Миннагули ба ифтихори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 анҷом дода мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар доираи ташаббуси чоруми Тоҷикистон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шаҳрванди Австралия варзишкар, соҳибкор, муассис ва директори генералии ташкилоти тарс ё худ ташнагӣ хонум Миннагули силсила марафонҳоро дар Тоҷикистон ташкил намудааст ки марафони навбатии ӯ дар ноҳияи Ванҷ идома кард. хонум Миннагулиро бо ҳамроҳонаш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ва фаъолони ноҳия дар даромадгоҳи он хушпазироӣ намуданд. ҳавои дилнишин ва табиати пуршукӯҳи ноҳияи Ванҷ бо манзараҳои зебову ҳаловатбахш ҷонҳои хастаро писанд меояд ва аҳли гурӯҳ он рӯзи хешро дар ин мавзеъҳои беназир хеле фавқулода ва хотирмон гузарониданд. хонум Миннагули марафони навбатиашро дар ноҳияи Ванҷ аз рӯи масофаи муайян идома бахшид. ин диёр бо қуллаҳои осмонбӯс бо рахи сафеди барфҳои доимӣ зиннат ёфта табиати бикру зебои пурасрор, обшорони зулолу мусаффои нуқратоби чашмасорон, набототу ҳайвоноти нодир, дараҳои танг, деҳоти ободу зебои дар домани кӯҳҳо воқеъ гашта чун нигини сеҳрангез як фазои осоишу ороми томи фараҳбахшро соҳиб буда дар як вақт манозири 4 фасли солро пеши назар ҷилвагар месозад ва ин бешак хонум Миннагули ва ҳамроҳонашро беандоза тасхир кард. силсила марафонҳои Миннагули дар Тоҷикистон то 10 июн идома хоҳад кард ва дар ин муддат дар 11 марафон иштирок менамояд ки 458.2 километрро дар бар хоҳад гирифт. ҳадафи боздиди ӯ шиносоӣ бо манбаъҳои обии Тоҷикистон аз ҷумла Кӯли Сарез, Пиряхи Фирченко, аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқии обии Роғону Норак, мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон буда, ҳамчунин дар конфронси байналмилалӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ки баргузориаш аз 6 то 9 июни соли 2022 дар назар аст иштирок менамояд. ташаббусҳои беназиру шоистаи Тоҷикистон дар ростои ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об дар 2 солаи охир ҷомеаи ҷаҳониро ба ин раванд мутаваҷҷиҳ сохт ва 4 ташаббуси байналмилалӣ ки аз ҷониби кишвари мо пешниҳод карда шуд дар ҳалли муаммоҳои ҷаҳонии обу экология нақши калидӣ бозидааст. далели ин гуфтаҳо татбиқи ташаббуси 4 кишвари мо 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. дар ин замина бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид даҳаи аввали моҳи июн дар душанбе конфронси дуюми сатҳи баланд дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони такон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ баргузор мегардад ки дар он яке аз масъалаҳои меҳварӣ дастрасии сартосарӣ ба оби тозаи ошумиданӣ дар назар гирифта шудааст ки барои рафъи мушкилоти номбурда ба рӯзномаи ҷаҳонии об роҳҳои нави ҳалли соҳа ворид мегарданд.
مینا گلی پس از انجام ماراتون دویدن در ناحیه درواز و ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به سمت شغنان قدم رنجه فرموده او را در دهه بنی ناحیه شغنان با محبوبیت خاصه پیشواز گرفتند. مینا گلی ضمن تشریف با پیشوازگیرندگان و خوانندگان مکتب با زبان انگلیسی صحبت صمیمی و آشکارا را انجام داده از پذیرایی گرم و جوشانشان اظهار مینتداری بیان نمود. من حلقه 3 ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان را طی کردم و مینتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان بیان میکنم که در این سمت مرا دستگیری نمود. باید گفت که در جمهوری تاجیکستان 11 مرتبه ماراتون دویدن یا پیاده‌گردی در مسافه 42 کیلومتر از جانب این ورزشگر انجام می‌یابد و ضمن آن عاید کمبودی آب معلومات دسترس می‌گردند. هدف مینا گلی دوند استرالیایی این معرفی دولت تاجیکان از جهت ذخیره‌های بزرگ آبی و مساعدت بهر پیشگیری بی‌آبی و تنقیصی آب در سیاره زمین میباشد. مینا گلی را با هیئت همراهانش در درآمدگاه شهر رئیس شهر خاروغ و ساکنان مرکز ولایت خوش استقبال نمودند. این عمل مینا گلی که راهپیمایی به خاطر توجه به ذخیره‌های بزرگ آبی تاجیکستان و برطرف نمودن تنقیصی آب در جهان میباشد برحق قابل دستگیری است. باید گفت که سفر مینا گلی به تاجیکستان بار نخست نبوده، تراوت طبیعت تاجیکان ایرو کایها باز به وجد آورده است. مینا گلی این راهپیمایی خویش را به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلان گردیده بخشیده خویش را جانبدار تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسائل آب در جهان می حسابد. But my heart and my mind are not tired, and I forget my body when I see the welcome from the people of Horog. مینا گلی میگوید آب این حیات است، به آب زندگی نیست. هر یک ما وظیفه داریم که در حاشیه اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 کاری را به انجام رسانیم و در عملی گردانیدن آن سهم گذار باشیم. من سهم خود را در این راهپیمایی و پیاده‌گردی میدانم و میخواهم با همین بار دیگر توجه عالمیان را به دولت دارای ذخیره‌های بزرگ آبی تاجیکستان جلب نمایم. I love Tajikistan. I love the environment. The beauty of your country is unbelievable. Before I came, I never knew too much about it, but people had told me you will love Tajikistan. When you go there, you will never want to leave. And you know what? They're right. من تاجیکان را دوست می‌دارم. این طبیعت عالم‌آرام، آب و هوای تازه، نفس‌کشی آزاد، زیبایی بی‌مثل و بی‌مانند را دوست می‌دارم و به مردم این سرزمین کلاً محبوبیت دارم اظهار داشت ورزشگر دوند استرالیایی مینا گلی. پیشوازگیری صمیمی در مهمانخانه سرین شهر خاروغ ادامه یافته برای مهمانان تحفه‌های خاطره‌ای را تقدیم نمودند. در مهمانخانه سرینا مینا گلی و هیئت همراهانش با خانه عرفی تاجیکان کوهستان، عرف و عادت‌ها و دیگر عنعنه‌های ساکنان این منطقه کوهی شناس گردیدند. در پیگیری موضوع 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گفته شد که برای تاجیکان آب نه تنها همچون یک دارایی طبیعی و نعمت بزرگ و ذخیره منطقه بلکه مفهوم آب با روزگاران این مردم توهمی کامل داشته. خصلت‌های نیک و رفتار خوب با مفهوم آب هم معناست به سان آب و آبروی انسان و آب و آبادانی. I never expected Tajikistan to be full of mountains like this. Yeah, some mountains, but not like this. We don't have anything like this in Australia, and all my runs, I've never seen anything like this. It's amazing. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.